बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कूक पाकिस्तान कूक दी अज दी पंजाबी बैठक च तुहाडा मेज़बान नईर अली तुहाडी खिदमत च हाजिर है। ते अज साडी कूक पाकिस्तान कूक दी मीडिया टीम जिन्हां दे नुमाइंदे ने आसम साहब ते ज़हीम साहब साडे नाल ताउन कर रहे ने कैमरे दे पिछे। ते साडे नाल अज जिहड़ी साडी बैठक है जिहदा मौजू है ते सरनवा है पंजाब दी तारीख दे विच साडे नाल जिहड़ी शख्सियत बैठी है उहदा नाम है जनाब मोहम्मद हसनैन भट्टी साहब, जिहड़े कूक पाकिस्तान कूक दे आगू भी ने ते इन्हां दी किताब है राह मदीना, उन्हां दे मुसन्नफ भी ने। जनाब अस्सलाम वालेकुम ते जी वालेकुम अस्सलाम जी, बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया। आज फिर किस सवाल नाल गल करिए सर? अज असीं गल करने पंजाब दे वसेब नूं लैके ते जिहड़ा साडा सकाफत जी बिल्कुल सखावत ते जिहड़ा साडा पंजाब दा जिहड़ा तारीख है तेरा नाम बिल्कुल उन्होंने लैके अज असीं गुफ्तगू करने हैं। तुसी दो इस टाइम नुकते उठाए ने। पहला नुकता ते वे पंजाब दी सकाफत या वसेब, दूसरा हिस्ट्री कह लो, वसेब दे नाल तारीख जुड़ी हुई है। यानी जो तुम सकाफत नूं पढ़दे हो, वसेब नूं पढ़दे हो, तो तुहाडे सामने पंजाब दी हिस्ट्री आ जाए। बिल्कुल। दूसरी चीज़ है कि पंजाब दा नाम जिहदे पिछोकड़ दे हवाले नाल तुसीं गल कीती है। बिल्कुल। कूक पाकिस्तान कूक दी कोशिश है कि अथेंटिक मालूमात अपने सामने तक पहुँचाइयां जान, ते तुसीं अज मेज़बानी भी कर रहे हो ते मैनूं तुहां शरफ बख्शिया है कि मैं कुछ बयान कर सका पंजाब दे हवाले नाल। ते साडी ख्वाहिश है कि पंजाबी नूं स्कूलां कालजां ते दफ्तरां च लागू कीता जाए, क्योंकि पंजाबी पाकिस्तान दी सब तो वड्डी ज़बान है। 80% आबादी 4 सूबे मुख्तलिफ लहजे नाल पंजाबी बोलती है, जिस तरह कि बाकी जबाना होंदियां ने। ते ये जम्मू कश्मीर दी भी सब तो वड्डी ज़बान है, उत्थे 95% आबादी पंजाबी बोलती। ते बहुत अच्छा है अज दी पंजाबी बैठक जिहड़ी तुसां नईर साहब बयान कीती। ते इस हवाले नाल मैं गल नूं अगां टोरदे होए कहांगा कि जदों भी तुसीं पंजाब दे वसेब दा मुतालिया करोगे, पढ़ोगे, तो तुहाडे सामने पंजाब दे वसेब दा जिहड़ा सोमा में जिहड़ा माखज है वो रिगवैद है। रिगवैद कहा जाता है कि ये पंजाब के अंदर लिखा गया और इहदा तलक आर्यावां दे नाल जोड़िया जाता है कि आर्या वस्त एशिया तो आए, उन्हां दा इत्थों दे पंजाबियां दे नाल इट खड़का रहा, अखीर वो इत्थों अगां टुर गए। सही 4 वेद लिखे गए ते बाकी जिहड़े वैद ने गंगा जमुना दे विच लिखे गए, जमुना दे विच ते गंगा दे। ते बुत परस्ती भी कहा जाता है कि उत्थे जाके उत्थे शुरू हुई सी। इत्थे पंजाब विच वो कामयाब ना हो सके ते मुख्तलिफ जिहड़ियां तोहमात ते ऐसियां गैर इंसानी गल्लां ने वो उत्थे जाके शुरू होईयां। बहरहाल एक अलग मौजू है, असीं अपने सरनामे लाउने आ कि पंजाब दा वसेब की जी। पंजाब दे वसेब नूं पढ़न लग्या सब तो पहला मैं तारीख दे विचों एक मिसाल देंगा। जोग्राफिया दान सन जनरल कनिंगम, उन्होंने 1872 ते 73 दे विच हड़प्पा बारे एक रिपोर्ट तैयार की। उहदे विच बहुत ज़्यादा थरथली पाने वाली गल्लां सन। उन्होंने कहा जी लाहौर तो मुल्तान जी रेलवे लाइन बिछाई गई है मंटकमरी साहिवाल के लागे 100 मील ताईं हड़प्पा दी इट्टां का इस्तेमाल किया गया है। यानी हड़प्पा की इट जी चौके कहा जाता है हड़प्पा की जी तहजीब है ये हज़ारा साल पुरानी है। सही 4000 साल पहला अगर मान लिया जाए आर्यावां के हवाले नाल, तो मतलब है कि ये तो उस तो भी पुरानी तहजीब है। क्या जाता है आर्यावां का जो इट खड़का लोकल पंजाबियों के नाल होया तो ये तहजीब जी है या ये वसेब जड़ा है ये तबाह हो गया। सही। बहरहाल जनरल किंगम ने कहा कि ये जो आल दुआले के पिंडों के भी इट्टां इस्तेमाल हुई ने ये हड़प्पा दियां ने। तो ये 1872-73 की गल है। इस तो बाद खामोशी हो गई। फिर 1920 के तुहानूं पता पहला जंगे अजीम छिड़ गई अव्वल दोम। 1920 के फिर हड़प्पा के बारे च अंग्रेज सरकार ने हुक्म जारी किया। उन्हें कहा इनू खोदो। मिस्टर वाइस एक अंग्रेज से उन्हें हुक्म दिता गया कि तुसीं ये काम करो। तो मिस्टर वाइस ने फिर एक किताब लिखी एक्सकैविटेशन ऑफ हड़प्पा। उन्हें कहा हड़प्पा की तहजीब तो मैं हैरान हाँ कि मैं दुनिया फिर छड़ी है। यानी तुसीं देखो मिस्र की तहजीब, उतों का वसेब जिहड़ा कि एहराम मिस्र की शक्ल दे विच एक अजूबा है। मगर जिसले इत्थे पहुंचा तो सारी तहजीबां नूं भुल गया, सारे वसेबां नूं भुल के पंजाब दे उत्ते फोकस करके उन्हें कहा इत्थों दी कबरां दे कतबे पढ़ने शुरू किए। तो वो जिहड़े कबरां दे कतबे जिहड़े एहराम मिस्र के अंदर ने वो पढ़ लै गए हैं, मगर जिहड़े कतबे इत्थे मौजूद ने वो चीज़ां पढ़ियां नहीं जा सकियां। इसका मतलब है कि पंजाबी का वो रस्मुल खत जिहड़ा हड़प्पा के अंदर मौजूद है वो अजे तक पढ़िया नहीं जा सकिया।
ਮਾਦੂਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਹਨਜੋ ਦੜੋ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸਿੰਧ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ 1304 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1364 ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਖੈਰ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਹੈ। 5 ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ 5 ਦਰਿਆ। ਇਹ 5 ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਿੰਧ। ਯਾਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੇਬ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਦਾ ਵਸੇਬ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੰਧ ਧਰਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ ਕਬਲ ਅਜ਼ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪੋਰਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਦੀ ਲਾਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਟੁਰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਾਹਮਤੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖਿਲਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਟੋਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਜੋ ਜਗਰਾਫੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਰਿਗ ਵੈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਹਿਰੀਰ, ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨੀ ਕਾਵਸ਼, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਗਵੈਦ ਹੈ। ਰਿਗਵੈਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਾਖਸ ਮਿਲਦਾ। ਮਸਲਨ ਰਿਗਵੈਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5 ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ 5 ਜਨਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਯਾਨੀ 5 ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ? ਨੰਬਰ 1, ਦਰਿਆਏ ਕਾਬਲ ਦੇ ਸਿੰਧ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਤੇ ਜੇਹਲਮ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਨੰਬਰ 3, ਜੇਹਲਮ ਤੇ ਚਨਾਬ ਯਾਨੀ ਚਨਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਨੰਬਰ 4, ਦਰਿਆਏ ਚਨਾਬ ਯਾਨੀ ਚਨਾਬ ਤੇ ਰਾਵੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਨੰਬਰ 5, ਰਾਵੀ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਚਕਾਰ। ਯਾਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ 5 ਕੌਮਾਂ ਆਬਾਦ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ, 2 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 5 ਦਰਿਆ, ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਰਿਗਵੈਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਪੱਖ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ। ਇੱਕ ਜੁਗਰਾਫੀਆਈ ਪੱਖ ਹੈ ਪਹਿਲੂ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 7 ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ, ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਸਿੰਧ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ, ਸਰਸਵਤੀ ਤੇ ਸਿੰਧ। ਸਰਸਵਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਦਰਿਆ ਹਾਕੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਏ ਚੋਲਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ, ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਇਹਨੂੰ 5 ਜਨਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਯਾਨੀ ਰਿਗਵੈਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਖਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਸਾਨੀ ਕਾਵਸ਼ ਤਹਿਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨੀ ਕਾਵਸ਼, ਇਲਹਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਕਾਵਸ਼। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ 5 ਜਨਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਯਾਨੀ 5 ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਪਤ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਪਤ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਜਾਂ 7 ਦਰਿਆ, 7 ਪਾਣੀ, ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 7 ਦਰਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਿਗਵੈਦ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਕਬਲ ਅਜ਼ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।
ਔਰ ਹੜੱਪਾ ਔਰ ਟੈਕਸਾ ਔਰ ਮੋਹਨਜੋ ਦੜੋ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੇਬ, ਇਸ ਵਸੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਸੇਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਤਬੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਸੇਬ, ਕਿ ਵਸੇਬ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਸੇਬ ਦੀਆਂ ਲਾਮਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਮੋਹਨਜੋ ਦੜੋ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਸੇਬ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਵਸੇਬ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਰ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਯਾਨੀ ਹਾਪਤ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। 1300 ਸਮਥਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1304 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਥਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਬਨ ਬਤੂਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਾਬੁद्दीन ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ 1206 ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਕੀ, ਯਾਨੀ 5 ਦਰਿਆ, ਉਹ 5 ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ, ਤੇ 7ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਸਵਤੀ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਹਾਕੜਾ। ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਲੋਚੀ, ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਸਿੰਧੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਨਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ KPK ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪਸ਼ਤੋ ਹੈ। ਮਗਰ ਗਾਲਬ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ 50% ਜ਼ਬਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ KPK ਦੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦ ਕੋ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ 4 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਸ਼ਤੋ, ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚੀ, ਪੰਜਾਬੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਕਿਕੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਟੁਰਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਾਬੁद्दीन ਗੌਰੀ ਨੇ 1206 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ 1545 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਕਲੇ ਵੱਲ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਹੈ ਜੀ 1545। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੂਫੀ ਦਾਨਸ਼ਵਰ, ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਮਹਾਨ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਅਗਾਂਹ ਟੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਵੀ ਲੁਤਫ ਅਲੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨ 1794 में, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹੈ 5 ਤਨ ਪਾਕ ਦਾ ਸਾਇਆ, ਪੀਰ ਬਹਾਉਦੀਨ ਮੇਰਾ ਜੈ ਨੂਰ ਜ਼ਹੂਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੈਸੇ ਬਾਜ਼ ਮੁਹੱਕਿਕੀਨ ਸੂਝਵਾਨ ਖੋਜਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਖਤੂਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹੈ 5 ਤਨ ਪਾਕ ਦਾ ਸਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਕਰ ਲਓ, ਮਫਹੂਮ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਮੌਲਵੀ ਲੁਤਫ ਅਲੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਉਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਵਬਸਤਗੀ, ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਕਿਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1794 ਵਿੱਚ ਵਫਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਸੋਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹੈ 5 ਤਨ ਪਾਕ ਦਾ ਸਾਇਆ, ਪੀਰ ਬਹਾਉਦੀਨ ਮੇਰਾ ਜੈ ਨੂਰ ਜ਼ਹੂਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਵਸੇਬ ਸੀ,
ਉਹ ਹੜੱਪਾ, ਟੈਕਸਲਾ, ਮੋਹਨਜੋ-ਦੜੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਬਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 80% ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ 95% ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ, ਕਿ ਹਿੰਦ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੈਯਦ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ 1807 ਜੰਡਿਆਲਾ 'ਚ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੀਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਥਿੜਕੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੋਂਚਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਥਿੜਕੇ ਯਾਨੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਇਆ, ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਤੱਲੀ ਆ ਗਈ, ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਥਿੜਕੇ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੋਂਚਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਕ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੇਖੋ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਮਹਾਨ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ 1901 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਕੋਟ ਮਿੱਟਲ ਰਾਜਨਪੁਰ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੱਗ ਫਕੀਰ ਚਾਹ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਕ ਵਾਦੀ ਰਲਾਂ ਜੰਗਲ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਸੋਜ਼ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੂਚਾ, ਗਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਸੋਜ਼ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਟ ਮਿੱਟਲ 'ਚ ਆਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੂਚਾ, ਯਾਨੀ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ, ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਸੈਯਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ 1785 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਧੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦਾ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਉੱਚ ਗਿਲਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਆ ਉਸਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਮਹਾਨ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਗੁੱਜਰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਤਲਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ। ਚੌਧਰੀ ਨਜ਼ੀਰ ਅਲੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਡਿੱਠੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਤੇ ਖਾਬ, ਨਾ ਡਿੱਠਾ ਮਿਸਲ ਹੁਸਨਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬ। ਅਜਬ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਮੁਲਕੋਂ ਨਿਆਰੀ, ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰੀ। ਹਵਾ ਇਸਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲ ਖਾਹ, ਅਜਾਇਬ ਨੀਰ ਠੰਡੇ ਸਾਇਆ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਅਜਾਇਬ ਨੀਰ ਯਾਨੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜਾਇਬ ਨੀਰ ਠੰਡੇ ਸਾਇਆ, ਸਾਇਆ ਇਹਦਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਧਰੇਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਛਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੋੜ ਦੀ ਛਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਛਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਟੁਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਫਰ ਸਿੰਧੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਪਤ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ 7 ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਦਾ, ਉਸ ਵਸੇਬ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁਰੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਹੜੱਪਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਟੈਕਸਲਾ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਸ਼ਾਹਬੁੱਦੀਨ ਗੌਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਲੁਤਫ ਅਲੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੌਲਵੀ ਲੁਤਫ ਅਲੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਤਲਕ ਝੰਗ ਤੋਂ ਹੈ।
ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਸੇਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੜੱਪੇ ਤੋਂ ਤੋੜਦਿਆਂ ਆ ਉਸ ਰਿਗਵੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 5 ਜਨਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਿਹੜੀ 5 ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਹਪਤ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ, ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਤੋਂ 5 ਜਨਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਰਿਗਵੈਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਕਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਖਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦਾ ਪਿਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਆ ਬਸ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਮੌਜੂ ਹੈ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ 12 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ, ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਇਰਾਕ ਦੀ ਅਰਬੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਸਾਰੀ ਅਰਬੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰਦੇ ਹੋ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਿੱਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਜਾ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹਿੱਕ ਹੈ, ਹਿੱਕ ਹੈ, ਹਿੱਕ ਹੈ, ਹਿੱਕ ਦੀ ਦਮ ਦਮ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਕ ਨੂੰ ਡੂ ਕਰ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਿਧਰੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮੈਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡੀ ਵਾਲ ਮਹਿੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਇੰਝ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਲਹਿਜੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਟੁਰ ਜੋ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਜਰਾਂ ਤੋਂ ਡਸਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਡਸਕੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲਹਿਜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਰਾਂ ਟੁਰ ਜੋ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਵਿੱਚ, ਲਹਿਜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਸਨੈਨ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।